മൈ ലാസ്റ്റ് ഡച്ചസ് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗിൽ അഗ്രഗണ്യനും 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മികച്ച കവിയും കൂടിയായ റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ് എഴുതിയ കവിതയാണ് മൈ ലാസ്റ്റ് ഡച്ചസ്. ഈ കവിതയും ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് രീതിയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്ങിൻ്റെ പ്രശസ്ത സൃഷ്ടി കൂടിയാണിത്. നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് പോകാം. That's my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive. I call that piece a wonder now. Fra Pandolf's hand worked busily a day, and there she stands. Will it please you'll sit and look at her? I said, Fra Pandolf by design, for never read strangers like you that pictured countenance, the depth and passion of its earnest glance, but to myself they turned, since none puts by the curtain I have drawn for you but I, and seemed as they would ask me if they thus, how such a glance came there, so not the first are you to turn and ask thus. Sir, was not her husband's presence only called that spot of joy into the Duchess' cheek? Perhaps Fra Pandolf chanced to say, her mantle laps over my lady's wrist too much, or paint must never hope to reproduce the faint half flush that dies along her throat. Such stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that spot of joy. She had a heart, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed. She liked whatever she looked on, and her looks went everywhere. Sir, was all one. My favor at her breast, the dropping of the daylight in the west, the bough of cherries some officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with round the terrace, all and each would draw from her alike the approving speech, or blush at least. She thanked men good, but thanked somehow, I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. Who'd stoop to blame this sort of trifling? Even had you skill in speech which I have not, to make your will quite clear to such an one and say, just this or that in you disgust me. Here you miss, or there exceed the mark. And if she let herself be lessened so, nor plainly set her wits to yours, forsooth, and made excuse, even then would be some stooping, and I choose never to stoop. Oh, sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without much the same smile? This grew. I gave commands, then all smiles stopped together. There she stands. As if alive, will it please you rise? We will meet the company below then. I repeat, the count your master's non-munificence is ample warrant that no just pretense of mine for dowry will be disallowed, though his fair daughter's self, as I avowed at starting, is my object. Nay, we will go together down, sir. Notice Neptune, though taming a sea-horse, thought a rarity, which Claus of Innsbruck cast in bronze for me. ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ഫെറാറ, ഡച്ചസ്, ഇവ രണ്ടുപേരുമാണ് ഈ കവിതയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ. ഡ്യൂക്കിലൂടെയാണ് കവിത സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഇറ്റലിയിലെ ഒരു നഗരമാണ് ഫെറാറ. രാജാവ്, രാജ്ഞി എന്നാണ് ഡ്യൂക്ക്, ഡച്ചസ് എന്നീ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം. ഭാര്യ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഡ്യൂക്ക്. താൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ്റെ ദൂതനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഡ്യൂക്ക്. ജീവനുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തൻ്റെ മരിച്ചുപോയ ഡച്ചസിൻ്റെ ഛായാചിത്രം അഥവാ പെയിൻറ്റിംഗ് ദൂതനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറയുകയാണ് ഡ്യൂക്ക്. ഫ്രാ പൻഡോൾഫ് എന്ന മികച്ച കലാകാരൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ തിരക്കേറിയ ജോലിയുടെ ഫലമാണിത്. വളരെ ഭംഗിയായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ജീവനുള്ളതായി തോന്നുന്നത്. വളരെ സമാധാനത്തോടെ ഇരുന്ന് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാമോ എന്ന് ഡ്യൂക്ക് ദൂതനോട് ചോദിക്കുന്നു. ഈ ചിത്രം കാണുന്നവരെല്ലാം ഡച്ചസിൻ്റെ ആഴമേറിയ തേജസ്സുറ്റ മുഖം കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെടാറുണ്ട്. തുടർന്ന് ഡച്ചസിൻ്റെ മുഖത്ത് ഇത്ര ആഴമേറിയ ഭാവം എങ്ങനെ വന്നുവെന്ന് ഡ്യൂക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഡ്യൂക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമല്ല ഡച്ചസിൻ്റെ മുഖത്തെ സന്തോഷത്തിന് കാരണം. ഒരുപക്ഷെ ചിത്രകാരൻ അവൾ കയ്യിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന ആഭരണത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരിക്കാം. അതുമല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മനോഹാരിതയും സൗന്ദര്യവും ചിത്രത്തിൽ പകർത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ സൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കാം. ഇവയാണ് ചിത്രത്തിലെ സന്തോഷകരമായ ഡച്ചസിൻ്റെ ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഡ്യൂക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങൾ. അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരത്തിൽ വില കുറഞ്ഞ ഒരു അഭിപ്രായം മതി, ഡ്യൂക്ക് പുച്ഛത്തോടെ പറഞ്ഞു. ഡ്യൂക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പെട്ടെന്ന് സന്തോഷിക്കുന്ന മനസ്സാണ് ഡച്ചസിൻ്റേത്. താൻ നോക്കുന്ന എന്തിനേയും ഡച്ചസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവളുടെ രൂപവും നോട്ടവും എല്ലായിടത്തും എത്തുന്നു. വിഡ്ഢിയായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയ ചെറിയുടെ ശാഖ, അവൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന കോവർ കഴുത, സൂര്യാസ്തമയം, ഇവയെല്ലാം ഡച്ചസിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതായത് നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഡച്ചസ് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. കാരണങ്ങൾ ഏതുമാവട്ടെ, അവൾ പെട്ടെന്ന് സന്തോഷവതിയാകുന്നു. യാതൊരു വേർതിരിവും കാണിക്കാതെ എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൾ നന്ദി പറയുന്നത്. ഡ്യൂക്കിൻ്റെ 900 വർഷം പഴക്കമുള്ള പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ മഹത്തായതും വിലപ്പെട്ടതുമായ സമ്മാനവും മറ്റു പുരുഷന്മാരുടെ സാധാരണ സമ്മാനങ്ങളും അവൾ ഒരേപോലെ സ്വീകരിച്ചു. തന്നോടുള്ള ഡച്ചസിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ താൻ അതൃപ്തനാണെന്നും ആ അതൃപ്തി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങളും ഡ്യൂക്ക് വിശദീകരിച്ചു. നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി അവളെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തനിക്ക് തിരുത്താമായിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്രകാരം ചെയ്താൽ തൻ്റെ അഭിമാനം കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് കരുതി ചെയ്തില്ല. തന്നെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ഡച്ചസ് പുഞ്ചിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകിയിരുന്ന അതേ പുഞ്ചിരിയാണ് അവൾ തനിക്കും നൽകിയത്. തന്നോടുള്ള അവളുടെ പുഞ്ചിരിക്ക് യാതൊരു പ്രത്യേകതയുമില്ല. ഒടുവിൽ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്യൂക്ക് കോപത്താൽ അവളെ കൊല്ലാൻ ഉത്തരവിട്ടു. അങ്ങനെ അവളുടെ എല്ലാ പുഞ്ചിരികളും അവസാനിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഛായാചിത്രത്തിൽ മാത്രം അവൾ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം ദൂതനോട് എഴുന്നേൽക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരെ കാണാൻ താഴേക്ക് പോകാമെന്നും ഡ്യൂക്ക് പറഞ്ഞു. ഇതേ തുടർന്ന് താൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിൻ്റെ മഹത്തായ ദാനശീലത്തെക്കുറിച്ച് അയാൾ പരാമർശിക്കുന്നു. കൂടാതെ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്ത്രീധനം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അതേസമയം സ്ത്രീധനമല്ല, സുന്ദരിയായ രാജകുമാരി തന്നെയാണ് തൻ്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഡ്യൂക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. താഴേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു കുതിരയെ മെരിക്കുന്ന കടൽ ദേവനായ നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ബ്രോൺസ് അഥവാ വെങ്കല പ്രതിമയിലേക്ക് ദൂതൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയാണ് ഡ്യൂക്ക്. വളരെ പ്രശസ്ത ശില്പിയായ ക്ലോസ് ഓഫ് ഇൻസ്ബ്രൂക്കിൻ്റെ അപൂർവ സൃഷ്ടിയായി ആ പ്രതിമയെ ഡ്യൂക്ക് നോക്കിക്കാണുന്നു. ഇവിടെ ഈ കവിതയിലൂടെ ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ് എന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ച് അസൂയ നിറഞ്ഞ ക്രൂരനായ ഡ്യൂക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം വരച്ചു കാട്ടുകയാണ് ബ്രൗണിംഗ്. സൗമ്യവതിയായ ഭാര്യയുടെ സാധാരണ രീതികൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അസൂയയുള്ള കഠിനഹൃദയനായ അവളെ കൊല്ലാൻ പോലും ഉത്തരവിടുന്ന ഭർത്താവ്. പണത്തിനോടുള്ള ആർത്തിയാണ് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്വഭാവം. രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വഴി വലിയൊരു ശതമാനം സ്ത്രീധനമായി ലഭിക്കുമെന്ന് അയാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനെല്ലാമുപരി കലയെ സ്നേഹിക്കുന്നത്, ആസ്വദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഡച്ചസിൻ്റെ ഛായാചിത്രത്തെ വളരെ മികച്ച ഒരു കലാസൃഷ്ടിയായിട്ടാണ് ഡ്യൂക്ക് നോക്കിക്കാണുന്നത്. റിനൈസൻസ് അഥവാ നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബ്രൗണിങ്ങിൻ്റെ പഠനങ്ങളിലൊന്നാണ് മൈ ലാസ്റ്റ് ഡച്ചസ് എന്ന കവിത. മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബ്രൗണിങ്ങിൻ്റെ നിരീക്ഷണവും ആഴമേറിയ ധാരണയുമാണ് ഈ കവിത വരച്ചു കാട്ടുന്നത്. 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫെറാറയിലെ 5ാമത്തെ ഡ്യൂക്കായിരുന്ന അൽഫോൺസോ രണ്ടാമൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയ കവിതയാണ് മൈ ലാസ്റ്റ് ഡച്ചസ്. കവിതയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന പോലെ കലയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ക്രൂരനും അഹങ്കാരിയും അസൂയയും പ്രതികാരബുദ്ധിയുമുള്ള രാജാവായിരുന്നു അൽഫോൺസോ രണ്ടാമൻ. തൻ്റെ 25ാം വയസ്സിൽ ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ഫ്ലോറൻസിൻ്റെ 14 വയസ്സുള്ള മകളായ ലുക്രേഷ്യ ഡി മെഡിസിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 3-ാം വർഷം അവൾ മരിച്ചു. അൽഫോൺസോ രണ്ടാമന് കൗണ്ട് ഓഫ് ടൈറോളിൻ്റെ മരുമകളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതിനാൽ ഭാര്യയായ ലുക്രേഷ്യയെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നതാണെന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗണിംഗ് എഴുതിയ മൈ ലാസ്റ്റ് ഡച്ചസ് എന്ന കവിത. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ സഹായപ്രദമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.